சின்ன சின்ன ஆசை, சிறகடிக்கும் ஆசை, முத்து முத்து ஆசை, முடிந்து வைத்த ஆசை, வெண்ணிலவு தொட்டு முத்தமிட ஆசை, என்னை இந்த பூமி சுற்றி வர ஆசை. சின்ன சின்ன ஆசை, சிறகடிக்கும் ஆசை, முத்து முத்து ஆசை, முடிந்து வைத்த ஆசை, வெண்ணிலவு தொட்டு முத்தமிட ஆசை, என்னை இந்த பூமி சுற்றி வர ஆசை. சின்ன சின்ன ஆசை, சிறகடிக்கும் ஆசை. சிறகடிக்கும் ஆசை, முத்து முத்து ஆசை, முடிந்து வைத்த ஆசை, வெண்ணிலவு தொட்டு முத்தமிட ஆசை, என்னை இந்த பூமி சுற்றி வர ஆசை. சின்ன சின்ன ஆசை, சிறகடிக்கும் ஆசை, முத்து முத்து ஆசை, முடிந்து வைத்த ஆசை.
இங்கு பொழிகின்றது, இந்த கொள்ளை நிலா உடல் நனைகின்றது. இங்கு சொல்லாத இடம் கூட குளிர்கின்றது, மனம் சூடான இடம் தேடி அலைகின்றது. புது வெள்ளை மழை இங்கு பொழிகின்றது, இந்த கொள்ளை நிலா உடல் நனைகின்றது. கடலுடுத்த நிலமணமை கெழியொழுகும் சீராரும் மதனமென நிகழ்பலத கண்டமிகு எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை முதலும் கரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழடங்கே தமிழடங்கே உன் சீரிழமை திறந்து என்று செயல்பரந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Ladies and gentlemen, and accomplished participants, it is my honor to welcome you all on this day, where we are celebrating Journey Annual Bliss 2024. It is wonderful to see you all eagerly waiting to have a glimpse of your tiny tots gleefully, belonging to you and your children. The children have put their heart and soul for the last month made this event looks possible. So please keep the thunder of claps big for each and every event. Like every other aspiration occasion, let's start this event by offering our praise to Lord Saraswati and conduct our customary lamp lighting ceremony. As a tribute to Mother Saraswati, the embodiment of knowledge. Now I request our chief guest, it is mark of our undying tradition to welcoming the guest at the beginning of an important event. Good evening to one and all. I feel privileged to extend my warm welcome to all presented here for the celebration of our school annual day. Today's children are the future of our nation. We wish them that they may grow up to achieve great success in future. To begin with, I would like to welcome our honorable correspondent, Dr. R. Venugopal, retired VO. On behalf of Vidya Amardas Public School, a warm welcome to our chief guest, Honorable Mr. N. Thirunavukarasu, ex-DO, correspondent, VG Vikas Public School. And guest of honor, Kavinyar Pon Chandran, founder, Salem District Muthamil Sangam. And respected Mr. Shanmugam, Inspector of Police, Tamambatti. And respected Mr. Krishnan, Principal, Sri Vidya Mandir, Metric Higher Secondary School. And also Mr. E.K. Vinod Kumar,
Trustee, VG Vikas Public School. Mr. V. Ram Kumar, RTO, Mailadurai. Mr. R. Praveen Raj, Deputy BDO, Chennai. And a special guest to perform magic show magician Chaladurai. And now I welcome wholeheartedly our beloved parents and guardians, one and all here. And I feel proud to welcome our respected principal, Mr. Gautam Ram and Mrs. Meenu ma'am, and all the teaching staffs and non-teaching staffs, and our precious students. This annual day program is held to encourage the students for all that they have achieved. So, I take this opportunity to invite you all and dear parents to please support and motivate our young children and join in the celebration. Once again, I welcome you all and thank you. Our correspondent. Thank you, ma'am. It is time to review the annual report. Success is the sweet result of hard work combined with a desire to excel and unfold dedication. Good evening to one and all. Esteemed guest of the day, Thirunavakarasu sir, correspondent of VG Vikas, Asipuram, and Convener Ponvanan sir, Shanmugam sir, Krishnan sir, Vinod Kumar sir, and our beloved correspondent sir, Dr. Venu Popkar, all trustee members, parents, well-wishers, teachers, and non-teaching staffs, we welcome you all. Now I am going to start our annual report of our school. We are proud to acknowledge that we had good results, achievements in academics, co-curricular and extracurricular activities throughout the session. We had many programs conducted in our school for the benefits of our students throughout the year. Through Smart Class, we teach students to ensure their knowledge. We have spoken classes to improve spoken English to the students, which we are proud of them. We conduct spoken and written Hindi exams for our students who scored first rank. All our India Time Institute conducted science quiz, which our students shine with colors. Celebrations. In our school, we celebrated Independence Day, Teachers Day, Children's Day, and Republic Day, etc. Sports. We achieved lot this year in sports. State level roller skating, we achieved 3rd prize. District level under 14 chess, we achieved 1st prize. Under 11 and under 12, we achieved 3rd prize. And in Silamam district level, we achieved 14 prizes there, and 1st, 2nd, and under 11, we achieved 2nd and 3rd prize. Karate district level tournament, we achieved 2nd and 3rd prize in under 14 and 1st, 2nd and 3rd prize in under 11. District level best student talented award, we awarded 31 prizes. Adventure trips. Our school organizes excursion and field trip every year. This year we went to the Butterfly Park Trichy, which is the largest park in Tamil Nadu as per now. We went to Mukkumbu to show the 3 river meets together. We are glad that we achieved many things in both academic and extracurricular. Thank you. Thank you, ma'am, for your good report. Now I request our student, Ms. Kavya from grade 8. Good evening to one and all present here. Today I have tell a speech about the purpose of education. In modern times, people know the importance of education. Yet, if we have yet realized what the real purpose of education. But even uneducated people have earned lot of money and gained respect. To my mind, education is help us to perfect our mind in 4 abilities. First, ability to express oneself and orally and in writing. Second, the quality to clarity of mind. Third, he should be able to make valid judgments in conflicting matters. The last and the important thing is learn what is important and unimportant in the world. Thank you. Thank you. Good evening to all. இது CBSE பப்ளிக் ஸ்கூல். என் பெயர் பொன் சந்திரன். சேலம் மாவட்ட முத்தமிழ் சங்கத்தை நிறுவி பல ஆண்டுகளாக சிறப்பாக நடத்தி வருகிறோம். பள்ளி மாணவர்கள்
10ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு தமிழ்நாடு அரசு நடத்தும் பொதுத் தேர்வில் தமிழ் பாடத்தில் அதிக அளவில் மாவட்ட அளவில் தமிழ் பாடத்தில் முதல் மதிப்பெண் எடுக்கும் மாணவர்களுக்கு சேலம் மாவட்ட முத்தமிழ் சங்கம் ஆகிய நாங்கள் சிறப்பு பரிசாக வருடந்தோறும் ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் 2000 ரூபாய் பரிசுத் தொகையும் சிறந்த மாணவன் என்ற விருதும் வழங்கி சிறப்பித்து வருவது. தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் தர வேண்டும் என்ற நோக்கில் அந்த தமிழ் பாடத்தை நடத்திய தமிழ் ஆசிரியருக்கு சிறந்த தமிழ் ஆசிரியர் என்ற விருது வழங்குகிறோம். தமிழை சிறப்பாக நடத்தி தமிழில் மாவட்ட அளவில் அதிக மதிப்பெண் பெற ஒத்துழைத்த பள்ளி தலைமை ஆசிரியருக்கு சிறந்த பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் என்ற விருது வழங்கி நாங்கள் கௌரவித்து வருகிறோம். கல்லூரி மாணவர்களுக்கு அவர்களுடைய தனித்திறன் மற்றும் தன்னம்பிக்கை வளர்க்கும் வகையிலே பாட்டரங்கம், பேச்சரங்கம், கவியரங்கம் நடத்தி அவர்களை ஊக்குவித்து வருகிறோம். அரசு பள்ளியாக இருந்தாலும் சரி, தனியார் பள்ளியாக இருந்தாலும் சரி, மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியாக இருந்தாலும் சரி, நமது அழைப்பிற்கு இணங்கி வந்து உங்களிடையே அரியதொரு சொற்பொழிவை ஆற்றி கொண்டிருக்கின்ற அன்னார் அவர்களுக்கு பள்ளியின் சார்பாக இந்த பொன்னாடை அணிவிக்கப்படும். இந்த நிர்வாகத்தை நடத்தி வருவதில், பள்ளியை நடத்தி வருவதில், கல்லூரிகளை நடத்தி வருவதில் எந்த நிர்வாகமாக இருந்தாலும் அது சாதாரணப்பட்டதல்ல. நிர்வகிப்பது என்பது கடலில் நீந்துகின்ற ஒரு கடலில் நீந்து அக்கறைக்கு செல்ல வேண்டும் என்று செல்வோம் அல்லவா, அத்தகையானது ஒரு நிர்வாகம் நடத்துவது. கடலில் நீந்தினால் என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். திமிங்கலம் இருக்கும், சுறா இருக்கும், பாறைகள் இருக்கும். அத்தனையும் தாண்டி கண்ணுக்கு தெரியாத அளவுக்கு கரைகள் தாண்டி நாம் நீந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நிர்வாகம் சிறப்பாக இருக்கும். இந்த மாலை பொழுதிலே நமது பள்ளியின் ஆண்டு விழாவிற்கு பெருந்திரளாக வருகை புரிந்துள்ள பெரியோர்களே, பெற்றோர்களே, தாய்மார்களே, மாணவ மாணவியர்களே, இந்த பள்ளியை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற ஆசிரியர்களே, பள்ளியின் முதல்வர் அவர்களே, இந்த பள்ளிக்கு உறுதுணையாக இருக்கின்ற ஏனைய டைரக்டர் அவர்களே, நமது அழைப்புக்கு இணங்கி இங்கே வருகை தந்துள்ள மரியாதைக்குரிய ஐயா, முன்னாள் கல்வி துறையில் பல ஆண்டுகள் கல்வி அலுவலராக பணியாற்றிய மரியாதைக்குரிய வித்யாவிகாஸ் பள்ளியினுடைய தாளாளர் அவர்களே, அன்பு சகோதரர் வினோத்குமார் அவர்களே, நமக்கெல்லாம் அரியதொரு ஆலோசனையை நல்கி அமர்ந்திருக்கின்ற முத்தமிழ் கழகத்தினுடைய தலைவர் அவர்களே, போக்குவரத்து அலுவலர் எங்களது இளவர் ராம்குமார் அவர்களே, மற்றும் ஏனைய சுற்றத்தார்களே, பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று இருகரம் கூப்பி வணங்கி வரவேற்கிறேன். நான் அதிகமாக பேச நேரமில்லை. இருப்பினும் இருக்கின்ற இந்த ஏரியாவிலேயே சிபிஎஸ்சி பள்ளி நம்மளது. அதனால் குறைந்த கட்டணத்தில் சிறந்த கல்வி சேவையை மக்களுக்கு புகட்டுவதற்காக நாங்கள் காத்து கொண்டிருக்கின்றோம். நீங்கள் அனைவரும் வருகை புரிந்து உங்கள் குழந்தைகளையும் உங்கள் உற்றார் உறவினருடைய குழந்தைகளையும் பள்ளியில் சேர்த்து குழந்தைகளும் பயனடைய வேண்டும். பெரியோர்களாகிய நீங்களும் சிறக்க வேண்டும். எங்களையும் எங்களது பள்ளியையும் சிறப்பாக நடத்திட உதவி பெற வேண்டும்
என்று பெருந்தவங்களை எல்லாம் விரும்பி வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அடுத்தபடியாக நமது சீஃப் கெஸ்ட் முதன்மை கல்வி அலுவலர் அவர்கள் ஐயா அவர்கள் உங்களுடைய பெரியதொரு நல் கருத்துக்களை வழங்க வருகிறார்கள். அவர்களை கருத்துக்களை கேட்கும்போது ஒளி, அதாவது பேச்சு இல்லாமல் குழந்தைகளும் பெற்றோர்களும் அமைதியாக இருந்து கேட்க வேண்டுமாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன். முதன்மை கல்வி அலுவலர் ஐயா அவர்களுக்கு பள்ளியின் சார்பாக இந்த பொன்னாடை அணிவிக்கப்படும். நாகியம்பட்டி வித்யோ அமிர்தாஸ் Dear students, please keep quiet and listen. சிபிஎஸ்இ பள்ளியினுடைய தாளாளர் பெருமதிப்புக்குரிய ஐயா வேணுகோபால் அவர்களே, சேலம் மாவட்ட முத்தமிழ் சங்கத்தினுடைய நிறுவனர் தலைவர் திரு சந்திரன் அவர்களே, மல்லூர் விஜி விகாஸ் பப்ளிக் பள்ளியினுடைய நிர்வாக அலுவலர் திரு வினோத்குமார் அவர்களே, போக்குவரத்து துறையினுடைய மயிலாடுதுறை அலுவலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அலுவலர் திரு ராம்குமார் அவர்களே, முதல்வர் அவர்களே, ஆசிரியர் பெருமக்களே, மரியாதைக்குரிய பெற்றோர்களே, குழந்தைகளே, அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள். சுமார் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால இந்த பள்ளியினுடைய நிறுவனர் தற்போதைய தாளாளர் திரு வேணுகோபால் ஐயா அவர்கள் மிக உயர்ந்த நோக்கங்களோடு இந்த பள்ளியை தொடங்கினார் என்பது எங்களுக்கெல்லாம் நன்றாக தெரியும். அந்த சமயத்தில் இந்த பள்ளிக்கூடம் தொடங்கிய சமயத்தில் இந்த பகுதியில் தம்மம்பட்டி பகுதியில் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிகள் நிறைய இருந்தன. ஆனால் சிபிஎஸ்இ பள்ளி என்று எதுவுமே கிடையாது. பெற்றோர்களுக்கு நன்றாக தெரிந்திருக்க வேண்டும். காலங்கள் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றன. எதிர்காலத்தில் 10ஆம் வகுப்பு 12ஆம் வகுப்பில் வாங்கக்கூடிய மதிப்பெண்களை வைத்து மாணவர்களுடைய எதிர்காலம் அமையப்போவது கிடையாது. மாணவர்களுக்கு திறமை எவ்வளவு இருக்கிறது, அவளுடைய ஆற்றல் எவ்வளவு இருக்கிறது, போட்டித் தேர்வுகள் எழுதி அவர்கள் வெற்றி பெறக்கூடிய திறமை எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது என்பதை பொறுத்து தான் அந்த மாணவர்களுடைய இந்த இளம் மாணவர்களுடைய உயர்கல்வியும் எதிர்காலமும் அமைந்திருக்கிறது என்பதை தெளிவாக தெரிந்ததனால்தான் ஐயா அவர்கள் சிபிஎஸ்இ கல்வி வாய்ப்பு இல்லாத இந்த பகுதியில் சிபிஎஸ்இ பள்ளியை தொடங்க வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கத்தோடு இந்த பள்ளி தொடங்கினார். வினோத் அவர்களுக்கு நமது பள்ளியின் சார்பாக இந்த பொன்னாடை அணிவிக்கப்படுகிறது. இந்த பள்ளிக்கும் நமக்கும் எந்த நேரத்தில் எந்த உதவி வேண்டுமானாலும் மனதார செய்து கொடுப்பதில் முதன்மை பெற்றவர் சகோதரர் வினோத் என்பதை உங்கள் அனைவருக்கும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். போக்குவரத்து அலுவலர் ராம்குமார் அவர்களுக்கு பள்ளியின் சார்பாக இந்த பொன்னாடை அணிவிக்கப்படுகிறது. சென்னை அலுவலகத்தில் பணிபுரிவுமான டெப்டி பிடிஓ மாப்பிள்ளை அவர்களுக்கு பள்ளியின் சார்பாக இந்த பொன்னாடை அணிவிக்கிறது. Big shout from senior KG. Magalini from grade 1. Varshini in grade 2. Varshini from grade 2. Pravesa Bayam grade 3.
Tanushree, grade 4. Gloria, grade 5. Vishalini, grade 6. Deepak, grade 7. Kavya, grade 8. In girls, Mayavati S. Frog jump, first prize, Tanushree. In girls. Boys, Nidhu Sen. Senior KG, running race, boys, first prize, Lingeshwaran. Senior KG, running race, girls, first prize, Pranita. Frog jump, senior KG, first prize, Agastya. Boys, first prize, Iniyavadavan. Grade 1, running race, first prize, Darshik Sri. Girls, Monica. Frog jump, first prize, Sri Prasad. Girls, Ikamitra. Grade 2, running race, first prize, Jeevit. Girls, Varshini. Frog jump, first prize, Sajan Surya. Girls, Pragati. Thank you, sir. Now I request Mr. Ram Kumar for honor our children. Inspector of Thamambatti. எத்தனையோ பணிகளுக்கு மத்தியில் நாம் கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க அந்த பணிகளை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு நமது பள்ளிக்கு வருகை தந்துள்ள காவல் ஆய்வாளர் ராஜா அவர்களுக்கு நமது பள்ளியின் சார்பாக இந்த பொன்னாடை அணிவிக்கிறோம். Running race in boys, Mitra Shri. Running race in girls, frog jump, Inesh, first prize. In boys, Devadarshini, first prize in girls. Running race, Pranit in boys, Nityashri in girls. Relay, rating boys, Mr. Ilamaran, Vishnu, Charan, Arkesh, Arun. Boys
boys team. Now I call the girls team. In relay, Mitra, Pradiksha, Sanjana, Hemala, Jessica Miri. Thank you, sir. Now I request Mr. Ramkumar to honor our sport achievers. Now I call the winners of relay. Blue team, Eno, grade 5, Girinath, grade 5, Elilamudan, grade 5, S. Dharanis, grade 5, Kavi, grade 5. Relay in girls, Priyadarshini, grade 5, Lakshna, grade 4, Sriniti, grade 5, Enzia, grade 4, Vaishnavi, grade 4. Dear parents, please cheer up our kids by our big applauses. Now I call the winners of grade 6, 7 and 8. In running race, Deepak, first prize. Vishalini in running race girls. Sharpwood, first prize goes to Tamil Maran, grade 7. Kavya, grade 8. Now we call the relay winners in grade 6 to 8. Navanis in grade 7, Rakshan grade 6, Karapaya grade 6, Yashwant grade 6, Dharam Ganesh grade 7, Sanjeev grade 7. Now we call the winners in girls relay, Maitra Varni grade 6, Lakshmita grade 6, Madhushree grade 6, Vishalini grade 6. Now I call the Kabaddi winners from grade 6 to 8. Deepak grade 7, Ilachalian grade 7, Nias grade 7, Shivaguru grade 7,
grade 6, Jumail Aslam grade 6, Rikash grade 6. Thank you, sir. Now I request Mr. பள்ளியினுடைய முன்னாள் முதல்வர் குணசெல்வியை மேடைக்கு வருமாறு பள்ளியின் சார்பாக அழைக்கின்றேன். முதல்வர்களுக்கு இந்நாள் முதல்வர்கள் சாமி அளிக்கிறார். கைத்தட்டுங்க குழந்தைங்களா. Give up girls, Judo Joyson in boys. Running race, Nevin in second prize. Dharmika Raj in second prize girls. Srija, Praja, second prize goes to in girls. Rinuja, second prize in Praja. Mitran in first standard. Running race, second prize. Jeevana Sri, second prize. Frog jump, second prize goes to Kruti. Second prize goes to Rakshana Shalini in girls. Running race, Sarnit Abhinav, second prize in running race. Yatanya Sri in girls. Frog jump, second prize goes to Lalit Kishore and Karishka in girls. Grade 3, Sanjay in second prize in running race. Sugastri in running race in girls. Frog jump, Mujammil second prize goes Mohana Selvi in boys. Running race, second prize goes to M. Dharanish in boys, Tulasi in girls. Short put, second prize goes to Viswasuban in boys, Ilamadi in girls. Running race, second prize goes to Jumail Aslam, grade 6, Vidya Asni, grade 8. Shot at second prize goes to Jelton 7th standard, Harini in grade 6.
Lokeshwaran parent in senior KG. Vaishnavi parent. Vaishnavi in grade 4. This prize is for overall performance. Dear Lokeshwaran, senior KG student, performance is presented by our parents to the kid. This overall performance prize is presented by the parents to Magilovia, grade 3. Hasani, grade 7. Hasani. Magilovia, come on the stage. Magilovia, grade 3. Shrikant, grade 4. Shrikant. Mr. Kavinya Ponschandran, founder of Muttamil Chingam. E.K. Vinod Kumar, trustee of VJ Vikas Public School. S.A. Raja, Mr. S.A. Raja, Inspector of Community. Mr. Ram Kumar, Mr. Praveen Raj. Thank you, sir. Praveen Raj. Thank you, sir. जनकिट
ஒழுக்கம், சரளம், ஒழுக்கம், உயிரும்,
சேர்ந்து பண்ணுங்க. Rishant as a tree. Disconnected. Ritvik as Bharatiya. Ritvik as plastic. Awareness of plastic. Samiran as a teacher. First standard, Monica, Shelby, Sri Prashant and Tamil children for the run purpose from grade 1. Shiva is the distinct form of the Almighty. Whenever in the world the balance between good and evil is distributed, the Almighty God always helps with His blessings in the form of various incarnations. According to the situation, to remove the height of the enemies.
चंद्र विराजे तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 चटाकटाह सक्रम भ्रमण निलिंब निर्जरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलन ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 सबको नमस्कार। கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். आज मोबाइल फोन का प्रयोग बहुत अच्छा भी है। கைபேசி இந்த நாட்களில் நம்மளுடைய தேவைகள் எவ்வளவு எளிமையாகிவிட்டது. அதுபோல நம்மளுடைய குழந்தைகள் எவ்வளவு பாதிக்கிறார்கள். இதோ நீங்களே பாருங்கள். आज का दिन में 50 लोग को बहुत खराब करते हैं। காலை எழுந்தவுடன் मोबाइल फोन आने के पहले மொபைல் போன் வருவதற்கு முன் It's called mobile mania. Short skit about live program actors like what? मोबाइल फोन आने के पीछे மொபைல் போன் வந்த பின் But now सब एक खाना खाते समय அனைவரும் ஒன்றாக சாப்பிடும் போது मोबाइल फोन आने के पहले மொபைல் போன் வருவதற்கு முன் मोबाइल फोन आने के पीछे மொபைல் போன் வந்த பின் बच्चे लोग को खेलना का जरूरत है। आप देखो விளையாட்டு மற்றும் உடற்பயிற்சி குழந்தைகளில் எவ்வளவு முக்கியமான ஒன்று. मोबाइल फोन आने के पहले மொபைல் போன் வருவதற்கு முன் मोबाइल फोन आने के पीछे மொபைல் போன் வந்த பின் लोगों को मदद करना का दिल आपका ऐसा लो गया। அடுத்தவர்களுக்கு உதவும் மனிதநேயம். இந்த கைபேசி வந்த பின் கேள்விக்குறியாகிவிட்டது. मोबाइल फोन आने के पहले மொபைல் போன் வருவதற்கு முன் पहले सब बच्चे लोग रोने के मीठा देगा खिलौना देगा। आप बच्चे को हाथ में मोबाइल फोन देता है। முன்பெல்லாம் குழந்தைகள் அழுவும் போது சாக்லேட் மிட்டாய் ஐஸ்கிரீம் தான் வாங்கி தருவோம். இப்பொழுது குழந்தைகள் அழுவும் போது கைபேசியை தான் கொடுக்கிறோம். मोबाइल फोन आने के पहले மொபைல் போன் வருவதற்கு முன்
के पीछे। Mobile phone on the pin. इसलिए घरों बच्चेंगा मोबाइल फोन मन दिलाओ। கைபேசியை தவிர்ப்போம், நலமான வாழ்க்கையை வாழ்வோம். मोबाइल फोन आने के पगले। Mobile phone வருவதற்கு Thank you. I am a lion. I am a camel. I am a bear. I am a tiger. Who are you? Bishop of the desert. Who are you? Bounty Naomi and the king of the forest. Oh, I see. You call yourself the ship of the desert. How can you be a sheep? You are an animal. But people call me the ship of the desert. I can walk across the desert even in a hot afternoon. The sun does not bother me. I can't believe it. Can you walk across the desert? No, I can't. But I can't run in the forest. Every animal can do that. I alone can run on sand. I can run on sand 25 kilometers an hour. How can you do that? Look at my feet. They are thick and padded. The heart does not burn them. My feet are padded 2 tons, don't pick them and I can run 80 kilometers an hour. That is true. You can run 80 kilometers an hour in the forest. But can you run even a mile hot sand? Maybe not bad. Can you live without water for a week? Can you? No, I can't. I need water every day. But don't tell me you can live without water. Yes, I can. There are no rivers or lakes in the desert. But that does not bother me. I can drink 200 bottles water at a time. Really, you must have a big stomach. Yes, I have a big stomach. I can store water for a week. I can store food for 2 weeks even.
இளமை இதோ இதோ இனிமை இதோ இதோ காலேஜ் டீனேஜ் பெண்கள் எல்லோருக்கும் என் மீது கண்கள் இளமை இதோ இதோ இனிமை இதோ இதோ லீலைகளில் மன்னவன் ராத்திரியில் சந்திரன் ரசிகைகளில் எழுதிரன் நானாடும் ஆட்டம் பாருங்கள் நிகழேது கூறுங்கள் நான் பாடும் பாட்டை கேளுங்கள் கைத்தாளம் போடுங்கள் ஊர் போற்றவே பேர் வாங்குவேன் நான் தான் சகல கலா வல்லவன் இளமை இதோ இதோ இனிமை இதோ இதோ காலேஜ் டீனேஜ் பெண்கள் எல்லோருக்கும் என் மீது கண்கள் இளமை இதோ இதோ இனிமை இதோ இதோ இங்கியிலும் பாடுவே வெற்றி நடை பாடுவே கேள்வியே ஏண்டி நீ பாத்தியே எனக்காக ஏக்கம் என்னம்மா களத்தூரின் கண்ணம்மா உனக்காக வாடும் மாமந்தா கல்யாண ராமந்தா நான் ஆள் மாறுவேன் நான் தான் சகல வல்லவன் இளமை இதோ இதோ இனிமை இதோ இதோ காலேஜ் டீனேஜ் பெண்கள் எல்லோருக்கும் என் மீது கண்கள் இளமை இதோ இதோ இனிமை இதோ இதோ ஹார்ட் பீட் ஸ்பீட் ஆகுது நீ தொட்டு எதுவும் சொன்னா என் பிளட் சூடாகுது என் பைக்கு நீ உட்கார்ந்தா பிரேக்கே வேணாங்குது நீ என்னோட ரைடுக்கு வந்தா ரெட் சிக்னல் கிரீன் ஆகுது come on baby let's go on the bullet on the vela பாடிக்கலாம் duet come on baby let's go on the bullet on the vela பாடிக்கலாம் duet Travel to look at it. Don't know me to go.
போய் இந்த செமினார் எடுக்க சொல்லிட்டு எனக்கு வேற கண்ணை பத்தி எதுவுமே தரடா. டேய் நீதிக்காக மதுரை அழிச்சு கண்ணுக்கு பத்தி எடா பேசிட்டு இருக்க. டேய் யூடியூப்ல நான் கண்ணகி நாடகம் பார்த்தேன்டா, செம்மையா இருந்தது. நான் உனக்கு லிங்க் ஷேர் பண்ணி விடுறேன், உன் ஃபோனுக்கு வந்துருக்கும் பாரு. சரி நான் டேய் இதுவாடா. ஆமாடா எக்ஸாம் கோவலனும் கண்ணகியும் பிழைப்பை தேடி மதுரை நகருக்கு வரும் காட்சிகள் இதோ. ஏன் இப்படி உடைந்து போய் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள்? உங்களுக்கு பொருள் தானே தேவை. இதோ இதோ என் காற்சிலம்பு. இதை வைத்து பொருளீட்டி வணிகம் செய்யலாமே, இழந்தவற்றை மீட்கலாமே. வேண்டாம், என்னிடம் காற்சிலம்பம் மட்டும்தான் இருக்கின்றது. போதும், இழந்தவை இழந்தவையாகவே இருக்கட்டும். இனி நடப்பவை நல்வகையாகவே அமையட்டும். மறக்காமல் இதை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். பேச்சில் இப்போது நான் மனதில் நான் இழந்தவற்றை என்னால் பார்க்க. கோவலன் சிலம்பை இருப்பதற்காக பொற்கொள்ளனிடம் வரும் காட்சி இதோ. பொற்கொள்ளருக்கு வணக்கம். இந்த சிலம்பை விற்க வந்துள்ளேன் ஐயா. அதை இப்படி கொடுங்கள், இது உங்களுடையதுதான். ஆமாம் ஐயா, இது என்னுடையதுதான். சிறிது நேரம் இங்கே அமர்ந்திருங்கள், இதோ வந்து விடுகிறேன். பாண்டிய அரசவை காட்சி இதோ. நீதி வலுவா பாண்டிய மன்னர் வருகிறார் வருகிறார் வருகிறார். மன்னருக்கு வணக்கம். தங்களை காண பொற்கொள்ளர் வந்துள்ளார். எதற்காக இருக்கும்? சரி வர சொல்லுங்கள். மாமன்னருக்கு பணிவான வணக்கம். பாண்டிய மாதேவியின் களவு போன பொற்சிலம்பு கிடைத்து விட்டது மன்னா. என்ன சிலம்பு கிடைத்து விட்டதா? யார் அந்த கல்வன்? எங்கே இந்த சிலம்பு? என்னுடைய இருப்பிடத்தில் அக்கல்வனை அமர வைத்துள்ளேன் மன்னா. யார் அங்கே? அக்கல்வனை கொன்று சிலம்பை கொணர்க. அப்படியே ஆகட்டும் மன்னா. ஊழ்வினை காரணமாக கோவலன் கல்வன் என்று பாண்டிய மன்னரால் குற்றம் சுட்டப்பட்டு கொலை செய்யும் காட்சிகள் இதோ. கண்ணகி கண்ணகி எங்கே இருக்கிறாய்? இதோ இங்குதான் இருக்கிறேன். சிலம்பை விற்க சென்ற உன் கணவன் கல்வன் என்று பாண்டிய மன்னரால் குற்றம் சாட்டப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டார் கண்ணகி. என் கணவர் கல்வன் அல்ல, என் கணவர் குற்றமற்றவர் என நான் நிரூபிப்பேன். கண்ணகி அழுது கொண்டே மதுரை நகருக்கு வருகிறார். யாரம்மா நீங்கள்? உங்களுக்கு என்ன வேண்டும்? கையில் ஒற்றை சிலம்போடு நீதி கேட்டு பெண்ணொருத்தி வந்திருக்கிறாள் என்று உன் மன்னரிடம் சொல். அரசே அரசே, நம் அரண்மனை வாயிலின் முன் அழுத கண்களோடும் தலைவர் கோலத்துடன் ஒரு பெண் நீதி கேட்டு வந்து நிற்கிறாள். நீதி கேட்டு வந்திருக்கிறாளா? சரி, அந்த பெண்ணை உள்ளே அனுப்புங்கள். அரசவைக்குள் நுழைகிறாள் கண்ணகி. இளங்கொடி போன்ற பெண்ணே, அழுத கண்களோடு எம்மை காண வந்த காரணம் என்ன? நீ யார்? உனக்கு என்ன வேண்டும்? ஆராயாமல் நீதி வழங்கிய மன்னனே, என்னையா யார் என்று கேட்கிறாய்? இழப்பின் அருமை தெரியாத மன்னனே, என் நிலை அறியாமல் தானே இப்படி பேசுகிறாய்? சோழ மன்னர்கள் வாழ்ந்த புகார் நகரமே எனது ஊர். அவ்வூரில் பள்ளியில்லா சிறப்பெண்ணையுடைய புகழ்மிக்க மாசாத்துவான் மகனாகிய கோவலன் என்பாரின் மனைவி நான். ஓ, இப்போது புரிகிறது. அந்த கோவலனின் மனைவியா நீ? போதும் மன்னா, என் கணவனை இழவதற்கு உனக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது? உள்வினை பயனால் உன் ஊருக்கு வந்து என் கால் சிலவை விற்க வந்த என் கணவனை அநியாயமாக கொண்டு விட்டாயே, நீ செய்தது தகுமா? பெண்ணே, போதும் நிறுத்து. கல்வனை கொள்வது கொடுங்கோல் என்று அது ஏற்புடையது. அருணறி தவறிய மன்னனே,
நீ கூறுவது போல என் கணவன் கல்வன் அல்ல. அவனிடம் இருந்த சிலம்பும் அரசுக்குரிய சிலம்பென்று அதன் இணைச்சிலம்பு இதோ என்னிடம் உள்ளது. என் கால் சிலம்பின் பரல் மாணிக்க கற்களால் ஆனது. நீ சொல்வது உண்மைதானா? அரசுக்குரிய சிலம்பின் பரல் முத்துக்களால் ஆனது. யார் அங்கே? கோவலனிடமிருந்து பெற்ற அச்சிலம்பை கொண்டு வா. சிலம்பை பெற்ற மன்னன் அதை கண்ணகியிடம் கொடுக்கிறார். பெண்ணே, இதோ உன் கணவனிடமிருந்து கைப்பற்றிய சிலம்பு. கண்ணகி அச்சிலம்பை கையில் எடுக்கிறார். ஒரு தவறும் செய்யாத என் கணவனை கொன்றது உன் அரணருக்கு இலக்கு என்று இதோ மெய்ப்பிக்கிறேன். இங்கே பார். கண்ணகி சிலம்பை எடுத்து தலையில் போட்டு உடைக்கின்றால் அதில் மாணிக்க கல் ஒன்று அரசனின் முகத்தில் பட்டு தெரிக்கிறது. தவறித்து விட்டேனே. இதை சொல்லி கேட்டு பெரும் பிழை செய்தேனே. நானோ அரசன், இல்லை நானோ கல்வன். இதுவரை என் குலத்தில் எவரும் செய்யாத பரிசனுக்கு ஆளாகி விட்டேனே. ஐயோ, ஏன் இந்த வாட்டம்? தமிழகம் மறைநூல் திருக்குறள் சிரிக்குது மன்னா. உன் நீதி கேட்கு. வீரம் எங்கே? கம்பீரம் எங்கே? வெற்றி திருப்பாவை எங்கே? எங்கே எங்கே எங்கே? தவறான நீதி வழங்கிய உனக்கு செங்கோல் எதற்காக? தேவையில்லை. மாபாதகம் புரிந்த உனக்கு மணிமுடி எதற்காக? தேவையில்லை. பெண் கொன்ற கூட உனக்கு எதற்காக? தேவையில்லை. அழுமண்ணா அழு. என் காதலனை, என் கண்ணாளனை, என் கணவனை துடிக்க துடிக்க கொன்ற பாவி. அழு அழு, நன்றாக அழு. கண்ணே, உன் கணவன் கல்வன் அல்ல. ஆனால் அவசரத்தில் நீதி வழங்க நானே கல்வன். நீ மன்னித்து விடு. நீதி தவறியதால் வளைந்து உங்கள் செங்கோலை நிமித்தம் உங்கள் உயிரையே கொடுத்து விட்டீர்களே அரசே. பச்சையான மரங்கள் பற்றி எரிட்டும், கடல் பொங்கட்டும், மதுரை மாநகரமே